गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी ऑल राइट। टॉपिक ते वधन तो पहला एक नसीहत की गल कर लीए बच्चों। साडे बजुर्ग बच्चों कहंदे सी हमेशा कि अगर तुसी अपने वर्तमान दे विच ज़्यादा मेहनत करते हो तो तुहाडा जिहड़ा आउण वाला फ्यूचर है वो हमेशा ही ब्राइट ते सिक्योर हुंदा है। सो इफ यू डू हार्ड वर्क इन योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर विल बी डेफिनेटली सेफ, सिक्योर एंड ब्राइट। मैनू भाई वीर सिंह जी की एक कविता याद आती है, हमेशा ही याद रहिंदी है, जो उन्होंने समय ते लिखी है कि रही वास्ते घत समय ने एक न मन्नी, फड़ रही तरीक समय खिसकाई करनी। सो स्टूडेंट्स, समय दे हाणी होइए, डट के मेहनत करिए। सो प्लीज़ हुण असीं टॉपिक वल वधदे हां बच्चिओ। वीडियो विच वेखण तो पहलां प्लीज़ कॉपी पैन जरूर ले लेना। सो साडा अज दा टॉपिक है मीनिंग, ओरिजिन, डेफिनेशन एंड सपोर्टर्स ऑफ द लिबरलिज्म। उदारवाद दा अर्थ, उत्पत्ति, परिभाषा अते समर्थक। सो अज असीं मेन फोकस मनुख दी आज़ादी ते है। उदारवाद आज़ादी दी हामी भरदा है। सो अगे वधदे हां कि ये आइडियोलॉजी सानू कित्थे लैके जांदी है। भूमिका, इंट्रोडक्शन टू लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मीनस उदारवाद एक समाजिक ते राजनीतिक धारणा है जिस दा विकास 16वीं तो 20वीं सदी दे विच होया। स्टूडेंट्स, आई नीड यूअर फोकस हीयर। थोड़ा जिहा हिस्टरी च जाने आ। जदों भी कोई आइडियोलॉजी एमरजेंस हुंदी है ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ परिस्थितियां ਉਹਦੇ हालात ਉਹਨੂੰ पैदा करते हैं। ਜਦੋਂ ਇਹ आइडियोलॉजी इस आधारवाद ਦਾ जन्म होया, उस टाइम ਦੇ ਉੱਪਰ चर्च ਕੋਲ पावर्स बहुत सी, राजिਆਂ ਕੋਲ पावर्स बहुत सी, ਸਮੰਤਵਾਦ ਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਧਾਰਵਾਦ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਫਰੀडम ਐਂਡ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। दूसरा वो कहते हैं कि सर्वोच्च शक्ति का जिहड़ा सोमा है वो मनुख है। तीसरा उन्होंने कहा कि राज साधन है तो मनुख आदेश है। राज का काम है मनुख की सेवा करनी, मनुख का कल्याण करना। चौथा उन्होंने कहा कि लोकतंत्री साधना विच उन्हां दा विश्वास सी कि लोकतंत्री साधन होने चाहिए हैं, पीसफुल साधन होने चाहिए हैं ते लोकां दी इच्छा सर्वोच्च इच्छा होनी चाहिए है। सो आई होप कि तुहानूं थोड़ी इहदी इंट्रोडक्शन पता लग गई होएगी। हुण स्टूडेंट्स असीं अगे वधदे हां। उदारवाद दा अर्थ ते उत्पत्ति, मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ लिबरलिज्म। उदारवाद, लिबरलिज्म अंग्रेजी भाषा का शब्द है ते इस दी उत्पत्ति लतीनी भाषा के शब्द लिबरलिस तो हुई है, जिस दा भाव की है सुतंत्र व्यक्ति, फ्री मैन। सो लिबरलिज्म मीन्स स्वतंत्र व्यक्ति, फ्री मैन। कित्थों उपजया है वर्ड? लैटिन भाषा के शब्द लिबरलिस तो, जिस दा भाव है स्वतंत्र व्यक्ति, फ्री मैन। सो लिबरलिज्म के सिद्धांत का केंद्र बिंदु मनुख है। इन्हां दा विचार है कि मनुख जिहड़ा है उन्होंने पूरी तरह आज़ाद होना चाहिए है। उहदा पोलिटिकल लैवल स्फीयर विच, समाजिक विच, धार्मिक विच, आर्थिक विच उन्होंने पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए। इन्होंने मनुख की आज़ादी नूं केंद्र बिंदु मन्निया है, इसलिए इहनूं सुतंत्रता का सिद्धांत भी कह सकते हो, मनुखी सुतंत्रता का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मनुख का विकास तां ही संभव है जे उन्होंने पूर्ण आज़ादी होवेगी। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर्स देखो। हियर एन इंडिविजुअल इज स्टैंडिंग, दो रोड्स ने और उन्होंने पूरी आज़ादी है कि वो कोई भी रास्ता जिहड़ा है वो ले सकता है। इस तरह पूरी तरह आज़ाद मनुख की पिक्चर दिखाई गई है। बी फ्री। सो कादा सिद्धांत है बच्चों? पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत। आई होप कि इत्थों तक समझ आ गया होएगा। नाउ वाद, उदारवाद, लिबरलिज्म। स्टूडेंट्स, वाद क्यों लगता है पिछे? जदों कोई आइडियोलॉजी जन्म लैंदी है तो ਉਹਦੇ बहुत सारे समर्थक बन जाते हैं।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਲਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵਾਦ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ, ਗਾਂਧੀਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਸਿੱਖਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ? ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਸੰਤ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਾਦ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੀਅਰ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਨ, ਐਂਡ ਵਾਦ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਦ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਦਾਰਵਾਦ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚਿਓ। ਇਹ 'ਚੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਰਟੋਰੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਟੋਰੀ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਰਟੋਰੀ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲੀ, liberalism is the theory and practice of individual liberty, judicial defense and the constitutional state। ਸਰਟੋਰੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਨਿਆਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਨਿਆਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਂਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਅਗਲੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹੈਲੋਵਿਲ, ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ is the embodiment of the demand for freedom in every sphere of life। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲੋਵਿਲ ਜੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ, ਉਦਾਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ? ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਬੌਧਿਕ ਸਫੀਅਰ, ਦਿਮਾਗੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀडम, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਸੋ ਹੈਲੋਵਿਲ ਜੀ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਹੈਲੋਵਿਲ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਰਥਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਸਕੀ ਜੀ, liberalism no doubt is directly related to the freedom। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਸਕੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ 3 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ ਔਰ ਉਦਾਰਵਾਦ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ if he is free in all the spheres of life, either it is economics, political, social, religious। ਸੋ ਉਦਾਰਵਾਦ ਮੀਨਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਲੈ ਹਨ
ਜੌਨ ਲਾਕ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੌਨ ਲਾਕ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੁਕਰੈਤ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਜੀ ਆਏ, ਪਲੇਟੋ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਇਕੁਅਲ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੌਨ ਲਾਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਥੋੜਾ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੌਨ ਲਾਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਉਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ? ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੌਨ ਲਾਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰੂਸੋ ਜੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੁੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਫ੍ਰੀ ਬਟ ਵਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਚੇਨਸ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਰਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਕਾਲਰ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਮਰਥਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੌਂਟੈਸਕਿਊ ਜੀ। ਮੌਂਟੈਸਕਿਊ ਵੀ ਬੱਚਿਓ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਨੀਡ ਯੂਅਰ ਫੋਕਸ ਹੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਮੌਂਟੈਸਕਿਊ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੂਈਸ 14 ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੀ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੌਂਟੈਸਕਿਊ ਉਸ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੌਂਟੈਸਕਿਊ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਬੋਡੀ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਮੌਂਟੇਸਕਿਊ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹਨ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਜੀ। ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਹਨ ਬੱਚਿਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ, ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਲੇਸਿਸ ਫੇਅਰ, ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰਸ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਮੰਤਵਾਦ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਸਿਸ ਫੇਅਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਨਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ, ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹੇ। ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੈਂਥਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਊਜ਼ ਆਫ ਬੈਂਥਮ ਜੀ। ਬੈਂਥਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਕ ਸੀਗੇ। ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਖ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਮੇਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੀ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਹੈਪੀਨੈਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੰਬਰਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਰੀडम ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਬੈਂਥਮ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਕ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਜੇ.ਐਸ. ਮਿਲ, ਉਦਾਰਵਾਦ ਸਮਰਥਕ ਜੇ.ਐਸ. ਮਿਲ ਜੀ। ਜੇ.ਐਸ. ਮਿਲ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ? ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਜੇ.ਐਸ. ਮਿਲਸ ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਆ? ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਰੀडम, ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਥਾਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਥਾਟਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੋਚਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ.ਐਸ. ਮਿਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਜੇ.ਐਸ. ਮਿਲ ਜੀ ਹਨ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ 16ਵੀਂ ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਵਾਦੀ ਸੀ, ਪਾਵਰਸ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਦਾਰਵਾਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉਹ ਹਾਮੀ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਲਿਬਰਲਿਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਮਨੁੱਖ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਦਾਰਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਓਰੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਲਿਬਰਲਿਸ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ। ਮੈਨ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਮੇਕ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਚੋਇਸਿਸ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਦ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵਾਦ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਸਿੱਖਵਾਦ, ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰ ਟੋਰਿਜ਼ੀ ਦੀ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੈਨ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਹੈਲੋਵਿਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਫਰੀਡਮਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਰੀਡਮ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਰੀਡਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਫ ਦਾ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਇਨ ਆਲ ਦਾ ਸਫੀਅਰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੈਨ ਹੀ ਕੈਨ ਡਿਵੈਲਪ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਸਕੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 6 ਸਪੋਰਟਰਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਲੌਕ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਰੂਸੋ ਜੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹੇ। ਮੌਂਟੈਸਕਿਊ ਜੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੂਈਸ 14 ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੌਂਟੈਸਕਿਊ ਜੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲੱਗ, ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਥਮ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ.ਐਸ. ਮਿਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Now students, there are some questions which can be asked. First है, write down the meaning and origin of liberalism. ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ origin ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ origin? ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਲਿਬਰਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨਵ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਦੇ ਪੰਜੋ ਸਫੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਨਵ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ origin ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਲਿਬਰਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਰੀडम ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ ਦਾ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ। ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੁਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੋਚਣ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ, ਦਿਮਾਗ, ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਰਡ ਹੈ, what are the views of liberalism about economic freedom? ਲਿਬਰਲਿਸਟ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਹੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਥਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ? ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਸੋ ਲਿਬਰਲਿਸਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਾਈਫ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਿਬਰਲਿਸਟ? ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ JS ਮਿਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਲਿਆਣ 'ਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਭੂਮਿਕਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਥਮ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਨਿਡਰ ਰਹਿਣ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਾਣਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਦੈਨ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ? ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਇਟਸ 4 ਸਪੋਰਟਰਸ। ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਲਿਬਰਲਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਨ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ, ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੌਨ ਲੌਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੂਸੋ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਂਥਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਓ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਡਿਫਾਈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬੀ ਅਲਰਟ ਐਂਡ ਸੇਫ and focus on your studies. Thank you.